بارانی رحمتِ رمضان، بارانی رحمتِ رمضان، بارانی رحمتِ رمضان، بارانی رحمتِ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے میں روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو جو ہدایت بخشی تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ 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 اللہ۔ سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ 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 اللہ۔ چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری،
تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری، چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری، رحمان بھی تو ہی ہے، ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، قہار بھی تو ہی، تو ایسا محمود ہے خود محمد چاہے جسے روبرو، اللہ 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 اللہ، سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو، اللہ 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 اللہ۔ جتنا جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا، یا سریع الرضا، اے جلدی رب راضی ہو جانے والے رب، تو میرے عیب جانتا ہے میرے مولا، مجھے دنیا میں رسوا ہونے سے بچانا میرے مولا، تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ، میں گناہ گار بہت بخش دے تو میرے گناہ، تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ، میں گناہ گار بہت بخش دے تو میرے گناہ، رحمان بھی تو ہی ہے، ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، قہار بھی تو ہی، تو جانتا ہے احوال دل کے، سب کا مسیحا ہے تو، اللہ 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 اللہ، سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو، اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سید فرحان علی وارث کی جانب سے سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات باران رحمت۔ آج ہم انشاءاللہ رمضان کا تیسرا روزہ اختیار کریں گے۔ ناظرین، جہاں بات آتی ہے رمضان کی تو ابھی قاری نعمان صاحب نے جو قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس قرآن میں ذکر ہے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بھی اور اخلاقیات کے حوالے سے بھی۔ دیکھیے، رمضان اور اخلاقیات، یعنی رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو صحیح انداز سے، اپنے کردار کو صحیح کرنے کی ایک بہت بڑی اپورچونٹی، ایک بہت بڑا ایک وسیلہ اللہ نے دیا ہے، جس میں ہم اپنی عبادات پر بھی زور دے سکتے ہیں، اپنی عبادات کو اور اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم عبادات کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور جہاں بات آتی ہے اخلاق کی تو وہاں سب سے بہتر مثال ہمیں ملتی ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین
दीन का लोहा मनवाया, अपने किरदार को मनवाया। वो किस तरीके से? प्रैक्टिकली, यानी सिर्फ रसूल ने कहा नहीं, बल्कि खुद रसूल की जात से वो किरदार नजर आता था कि जो रसूल कहते थे। और रसूल कहते हैं कि मैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही खुदा ना आए। तो अल्लाह के हुक्म से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार था, वो किरदार पहले था, और उसके बाद रसूल अल्लाह ने हमें तालीम दी कि देखो तुम्हें इखलाकियात का किस तरह से ख्याल रखना है। जैसे एक बहुत मशहूर रिवायत है कि एक गैर मुस्लिम औरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी, ये वो गुस्ताखी किया करती थी, ये मामूल था उसका। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र किया करते थे, लेकिन अपने इखलाक को कैसे बताया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसके जब एक दिन उसने कचरा ना फेंका तो रसूल खुदा किया, आज वो औरत कहाँ है जो मुझ पे कचरा फेंकती थी? लोगों ने बताया, या रसूल अल्लाह, आज वो बीमार हुई है। तो ये किरदार है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि खुद उसकी अयादत के लिए गए, और जब उसकी अयादत के लिए गए तो उसके दिल में ईमान जागा, उसने माजरत भी की और ईमान भी लाई। देखिए, ये होता है किरदार। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार हमारे सामने, लेकिन हमारे और आपकी जगह ऐसा कोई शख्स होता तो शायद हम और आप तो ये सोच लेते कि अच्छा हुआ कि हमारे साथ वो बदतमीजी करती थी, अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ। नहीं, रसूल ने बताया कि देखो, तुम्हें अगर किसी चीज का बदला देना है, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी की बुराई का बदला अच्छाई से दो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा ना मौला अली ने। ये किरदार था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अपने आप को बेहतर बनाने का तरीका हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो आज हम इखलाकियात पे बात करेंगे, और चूंकि एक और मैं रिवायत पेश कर दूं, इखलाकियात में और क्या चीज आती है। बिनते रसूल सैयदतुन निसाइल आलमीन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार क्या था? बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार ये था कि वो जब दुआ के लिए बैठा करती थी, दुआ करती थी अल्लाह से, तो पहले दूसरों के लिए दुआ किया करती थी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा कि बीबी ये बताइए कि आप जब दुआ करती हैं तो आप दूसरों के लिए पहले दुआ क्यों करती है? ये सवाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ताकि हमें हिदायत मिले, जो बीबी सैयदा जवाब दे रही हैं। बीबी सैयदा से सवाल करते हैं कि बीबी आप अपने लिए दुआ नहीं करती, पहले दूसरों के लिए दुआ करती है। तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह कहती हैं, बाबा यही तो तरीका मुझे आपसे मिला है कि देखिए, हम अगर पहले दूसरों के लिए दुआ करते हैं, बीबी सैयदा सलामुल्लाह फरमाती है, और ये हमारे लिए पैगाम है कि अगर हम दूसरों के लिए पहले दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी वो दुआ जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, उन दूसरों की दुआ से पहले अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेता है। तो ये अल्लाह का इंसाफ और अदल है। और जब घर पर देखा कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अफ्तार के टाइम पर कोई साइल आ गया, तो ये किरदार था, ये इखलाक था। रमज़ान में रोज़ा रख रही हैं और अगर कोई साइल आ गया तो अपनी अफ्तारी का सामान उठाकर उस साइल को दे दिया और शुक्र का सजदा अदा किया, ए खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझसे ये नेक काम करवाया। तो आज का हमारा टॉपिक भी है रमज़ान और इखलाकियात। तो इंशाअल्लाह हमारे साथ अभी मुमताज़ उलमा कराम भी होंगे और हमदो नात का सिलसिला भी होगा, और एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट है अंदाज़े बयान का, जिसमें तकरीर होती है, तकरीरी मुकाबला होता है। आप देखते रहिए बाराने रहमत। हम थोड़े से मुख्तसर से वक्फे के बाद अभी दोबारा आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हम उनको बताते चलें, आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान और इखलाकियात। लेकिन अभी एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट का वक्त है, जो मेरा खूबसूरत सेगमेंट, मेरा पसंदीदा सेगमेंट है, जिसको मैं पसंद करता हूँ और आप भी बहुत पसंद करते हैं। वो है अंदाज़े बयान, यानी जिसमें तकरीरी मुकाबला होता है। और हम आपको बताएंगे आज का मौजू क्या है। लेकिन उससे पहले आज हम आपको तारुफ कराते चलें कि हम आज शुक्रगुजार हैं, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा मुकाबले जीते हैं और शहर कराची का एक बहुत बड़ा और मुनफरिद नाम है। मुकाबलों में फाते रही हैं और कई मुकाबलों में फाते रही हैं और अब तक आने वाले मुकर्रिरीन की रहनुमाई भी करती हैं।
जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है, मैं इनके तारुफ कराता चलूँ, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ज़ाहिर है जब आप इनको स्क्रीन पर देखेंगे तो आप खुद ही पहचान लेंगे। शहजादी कंवल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। 2 दिन से थोड़ा सा हम इस तैयारी में थे तो जजेस के फ़राइज़ जो है वो मैं अकेला अंजाम दे रहा था, लेकिन आप चूँकि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, आप ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं, तो आप तशरीफ़ लाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं आपसे ज़ाहिर है आपके बारे में हमने बहुत सुना और आपका जो अल्लाह ने आपको फ़न दिया है, बजाय सवाल पहले इसके कि हम मुकर्रिरीन को बुलाएं, कुछ सवालात हैं जो लोग भी जानना चाहते हैं कि ज़ाहिर है जब जजमेंट होती है, जैसे हम नात ख़्वानी के जजमेंट जब करते थे तो हमें ये पता होता था कि ये शख्स जो है इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, इसका ये उस सुर पे है या नहीं है, इसने स्केल तो चेंज नहीं कर दिया। तो इस तरह से तकरीर के अंदर आप क्या चीज़ देखती हैं जिसके ऊपर आप फैसला करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बच्चे का मवाद कैसा है, कंटेंट कैसा है, उसने वो मौजू पर है या मौजू से आउट है। फिर हम देखते हैं कि उसका अंदाज़े बयां कैसा है, उसकी आवाज़ में वो उतार चढ़ाव है, उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, उसके एक्सप्रेशंस, उसके तासुरात कैसे हैं, वो जब बोलता है तो उसकी ज़ुबान के साथ उसकी आँखें और उसके चेहरे के तासुरात और उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बोलती है कि नहीं बोलती। और फिर साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि अब ये बच्चा है, अब ये हाई पिच पे पहुंच गया है, तो क्या ये यहीं पर रहेगा। ये अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है हम लोग इसमें नोट करते हैं। यूज़ ऑफ रोस्टम है, यूज़ ऑफ माइक है, आपका आई कांटेक्ट है, तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो ज़्यादा बेहतर था और कौन सा बच्चा जो है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर अच्छा, था। हम ज़्यादातर देखते हैं जब बच्चे या जो मुकर्रिरीन आते हैं, जो बड़े भी आते हैं, उनका एक ख़ास पोस्चर होता है, स्टाइल होता है, इस तरह करके सिर्फ वो उनके हाथ यूं ही होते हैं। तो ये यही होना ज़रूरी है कि ये लफ्ज़ के हिसाब से बॉडी का, जैसे हम कलाम जब पढ़ते हैं तो लफ्ज़ के हिसाब से हम अपने इशारे, ताकि वो लोग जो अल्फाज नहीं समझ पा रहे, जो यानी जो ब्लाइंड होते हैं, जो सॉरी ब्लाइंड जो बहरे होते हैं, डेफ होते हैं, जो उनको सुनाई नहीं देता, वो जो गूंगे होते हैं, वो देखकर इशारों से समझ जाए, तो ये भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपके हाथों के इशारों से, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जब मैं तकरीर किया करती थी तो मैं पहले ना एक मोबाइल में उसको रिकॉर्ड कर लेती थी। मैं एक बार उसका वॉल्यूम पूरा बंद करके और सिर्फ अपने इशारे देखती थी, और फिर आपके इशारों से आपके आई कांटेक्ट और ये चेहरे के तासुरात आपको बताते थे कि हाँ यहाँ पे वॉइस ऊपर जा रही है, हाँ यहाँ पे। दूसरी बार मैं मोबाइल का वॉल्यूम खोल के मोबाइल उल्टा रख देती थी और अब उसकी आवाज़ से मैं पहचान हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे आवाज़ जो है मैंने अप्स एंड डाउन का ख्याल रखना है, यहाँ पे गुस्से से बोलना है, यहाँ धीमे से बोलना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, आपने कहा कि इशारों का, एक दफ़ा ये है कि बच्चों को ये चीज़ सिखानी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बच्चों के अब तो जो प्रॉपर इदारे हैं वो हाथों पे ईंटें रखवा के ना और फिर प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन एक बात बताएं, हाथों के इशारे के ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये इशारा जो हम तकरीर से कर रहे हैं, और एक इशारा ख़ास तौर पर गूंगे और बहरे हज़रात के लिए होता है, जैसे न्यूज़ में इस तरह के इशारे होते हैं, वो इशारे नहीं होते। नहीं, ये दूसरे, ये वर्ड्स की आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना। आम रूटीन में भी देखें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो ना, जब एक एजुकेटेड या कॉन्फिडेंस वाला बंदा जब बैठ के बात करेगा, मैं बाहर किसी की मिसाल नहीं देती, मैं आप ही की मिसाल देती हूँ। आप जब बात करते हैं तो आपके हाथों के इशारे आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी खुद एतमादी को जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें तो हम मुकर्रिरीन को बुलाएं। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है मंजिल है दूर लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो हम अपने मुकर्रिरीन का तारुफ भी कराते चलें। हमारे साथ पहले मुकर्रर हैं सैयद राकिम और हमारे दूसरे मुकर्रर हैं अली ज़र। तो मैं पहले दरख्वास्त करूंगा सैयद राकिम साहब से कि वॉशरूम पे तशरीफ़ लाएं और अंदाज़ बयान पेश करें। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीने में बेदार कर। सदर अली वक़ार, मंजिल है दूर मगर मिलेगी ज़रूर। सन 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ और वजूद में आया। उस वक्त एक ख़ास तबका था जो कि नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाओं को बुलंद करके वापस आता है और अपनी मंजिलों का मुंतखब करता है। अपनी मंजिलों को मुंतखब कुछ इस तरह करता है कि वो झूठ है,
وہ فریب ہے, وہ ریٹنگز ہے, وہ بد اخلاقی ہے, وہ دھوکے بازی ہے. صدر علی وقار یہ وہ منزلیں ہیں جس کے رستے میں کوئی کانٹے نہیں لیکن ملتی بھی ضرور ہے. صدر علی وقار اگر میں بات کروں دھوکے بازی کی تو یہ وہ منزل ہے جس کے اندر اس قوم کو روٹی, کپڑا اور مکان, اس کے نیچے, اس کی صداؤں کے نیچے دبوچا اور نچوڑا جاتا ہے. اور یہ قوم معصوم ہے, یہ قوم بڑی معصوم ہے. روٹی, کپڑا اور مکان ان کو نہ مل پاتا ہے نہ یہ لے پاتے ہیں, کیونکہ حقانیت اور سچانیت کی بات کرنے والوں کو یہاں دبا دیا جاتا ہے, لیکن جن کی یہ منزل ہوتی ہے ان کو یہ مل جاتی ہے. صدر علی وقار میں اگر نچلے طبقے کی بات کروں جس میں میرا شمار ہوتا ہے تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ہر سال رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا انتظار کرتا ہے, رمضان. اور جب وہ آ جاتا ہے, جب یہ آ جاتا ہے تو میں پھل اور سبزی بلکہ ہر چیز کی قیمت کو دگنا کر کے بیچتا ہوں. اور میری منزل ہر 11 مہینے ہے دور لیکن ملے گی ضرور. صدر علی وقار میں اگر بات کروں وحشی درندوں کی تو ان لوگوں کی منزل بڑی کوئی عجیب سی ہے. ان لوگوں کی منزل ہے سڑک کے کنارے کھڑی 9 سالہ بچی جس کے ساتھ زیادتی اور قتل ہونا واجب ہو چکا ہے. ان کی منزل ہے سڑک پار دور لیکن ان کو ملے گی ضرور. صدر علی وقار اگر میں اس کے بعد اس قوم کی بات کروں, یہ قوم جو ہے بڑے کوئی عجیب سی ان لوگوں کی منزل ہو چکی ہے. یہ قوم ہمیشہ جو حقانیت اور سچانیت کی بات کرتا ہے ان کو یہ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک مولوی کو ذلیل کیا جا رہا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ حقانیت کی بات کرتا ہے, ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے, ہر چیز کو ملا رہا ہے, فرقہ واریت ختم کر رہا ہے, لیکن ہم ذلیل کر رہے ہیں, ہم اس کو ذلیل پہ ذلیل کر رہے ہیں. میں ان کے لیے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں, خون بہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں, اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں, اور مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر ہماری یہی منزلیں رہیں تو ہم لوگ آنے والے وقتوں میں رسوا ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. پھر کوئی اقبال آئے گا ہمیں خواب دکھائے گا, پھر کوئی جنا آئے گا جو ہمیں منزلیں دکھائے گا, کیونکہ ہماری تو یہ منزلیں نہیں ہیں. ہماری جو منزلیں, ہم لوگ رسوا ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے ہم ایک قوم تھے اور ہمارا ایک قائد تھا. آج ہم سب قائد ہیں اور ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے. انسان بے حسی کا چلن بیچنے لگے, انسان بے حسی کا چلن بیچنے لگے, ریشم جو بیچتے تھے کفن بیچنے لگے, کچھ باغباں بہارے چلن بیچنے لگے, جب کچھ نہ بک سکا تو وطن بیچنے لگے, جب کچھ نہ بک سکا تو وطن بیچنے لگے. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شہزاد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے کمنٹ سے پہلے ہم دوسرے مقرر کو بلا لیتے ہیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, علامہ اقبال صاحب لکھتے ہیں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہم اپنے اگلے مقرر کو بلاتے ہیں. جناب علی زر صاحب, آپ سے درخواست ہے کہ آپ پروگرام پہ تشریف لائیے اور انداز بیان. منزل ہے دور لیکن ملے گی ضرور, موضوع ہے آپ کا. صدر علی وقار, میں دیکھتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ان کی عزتوں کو پیروں تلے روندا جاتا ہے. مگر صدر علی وقار, ایک شخص کہ جس کا نام جنا ہے کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے منزل دور ہے لیکن ملے گی ضرور. کہ جناب والا وقت بدلتا ہے, زاویہ تبدیل ہوتا ہے, کہ 1947 13 اگست کی وہ رات آتی ہے کہ سب طرف خاموشی ہے, کہ ایک جمہوری ریاست کے قیام کے خاطر سب مسلمان سجدے میں ہیں, بچے بوڑھے نوجوان سب دعا گو ہیں, مائیں مصلے پہ دعا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. کہ جناب والا صرف ایک قیام پاکستان کے خاطر مسلمان دعا کر رہے ہیں, کہ اچانک ریڈیو پاکستان پہ اعلان ہوتا ہے کہ پاکستان کی آزادی مبارک ہو. کہنا پڑتا ہے منزلیں دور ہیں لیکن ملے گی ضرور. لیکن جناب والا آج ہمیں وقت کی ضرورت ہے. منزل کسے ملے گی؟ منزل کے لیے حوصلہ, یقین, ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر منزلیں چاہتے ہو تو آج کے نوجوانوں کا ساتھ دو, کیونکہ یہ وہ نوجوان ہیں جو تعلیمی اداروں سے نکل کے ایوانوں کا سفر طے کریں گے, اور باخدا جب یہ ایوانوں کا سفر طے کریں گے تو پھر منزلیں ان کے قدم چومیں گی. مگر صدر علی وقار, آج میرے ملک میں
मुश्किल हालात गिरफ्तार हैं। आज मेरा मुल्क पूरी तरफ से अंधेरे बादलों में छुपा हुआ है, मगर मुझे यकीन है कि हम इससे बाहर निकलेंगे। मगर सदर आली वकार, आज हमें एक होकर, मुत्तहद होकर, एक कौम बगैर किसी रंग, नस्ल और मसलक से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करनी होगी, जैसा कि ज़फ़र अब्बास, फैसल ईदी और दीगर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ करते हुए नज़र आता है। और इसका ये अज़म है, मंजिल दूर है लेकिन मिलेगी ज़रूर। कि जनाब वाला, जब मैं इस मुल्क के हालात को देखता हूँ तो मेरी निगाहें उस तरफ चली जाती हैं कि वो कश्मीर के जहाँ पर जलते हुए सहरा हो गए हैं, वो कश्मीर कि जिसकी फ़िज़ाएं मुस्कुराती हैं, वो कश्मीर कि जिसके फूल खिलते हुए नज़र आते हैं, मगर आज वहाँ पर मौत रक्स करती हुई दिखाई देती है। वो कश्मीर कि जहाँ पर भारतीय फौजियों के मनहूस कदमों की चापें सुनाई देती हैं जनाबे वाला, मगर मुझे यकीन है कि कोई नौजवान यहाँ से उठेगा, नौजवान उठेगा और कश्मीर की आज़ादी के लिए हक की आवाज़ बुलंद करता है और ये कहता है कि ये पाकिस्तान हमारा है और ये कश्मीर हमारा है और कश्मीर हम लेके रहेंगे। कि जनाबे वाला, जब मैं देखता हूं कि भारतीय फौजों के सामने एक बच्चा कश्मीर का टैंकों के सामने पत्थर उठाकर ये कहता हुआ नजर आता है, अरे तुम हमसे कैसे छीन सकते हो, अरे आज़ादी हमारा हक है, हम लेके रहेंगे आज़ादी। ये दर्स हमने करबला वालों से सीखा है कि हम बातिल के खिलाफ अपनी गर्दनें कटा तो सकते हैं मगर अपनी गर्दनें झुका नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जुल्म के लिए फिरौन है तो हमारे पास सब्र के लिए हुसैन है। तो जिसके पास सब्र के लिए हुसैन होता है तो फिर जनाबे वाला उसको मंजिलें मिलती हैं। जभी तो इकबाल ने कहा कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें मंजिलें मिलती हैं आसमानों में, आसमानों में। शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दोनों मुकर्रर हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि आप दोनों रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाएँ, सैयद राकिम साहब और अलीज़र साहब। जी शहज़ादी कमल साहबा, आप अपना फ़ैसला सुनाइए। फ़ैसला चूँकि हमारे पास दो पहले आप मुकर्रर थे। रिमार्क्स दे दें, फिर मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं वो मैं करूँगा, लेकिन फ़ैसला आपका कंसीडर किया जाएगा जो आप कहेंगे। पहले आप रिमार्क्स दे दीजिए, उसके बाद मैं कुछ रिमार्क्स दूंगा, उसके बाद फ़ैसला आप करेंगे, जो आपने फ़ैसला करना है वो माना जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, बात ये है कि हमारे पास कंटेंट था, डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन था। हमारे जो अली रज़ा हैं, इनके 3-4 आपके जो है ना वो तलफ़ुज़ की गलतियाँ हुई हैं। बाकी अलीज़र, ये सेकंड राउंड। तो इनका मवाद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि हम मंजिल जो एक लफ्ज़ है ना वो बड़ा पॉजिटिव एक हमारे लिए लफ्ज़ है कि मंजिल हम उसकी जद्दोजहद करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको तलाश करते हैं और जिसको मिल जाती है बड़ा खुश नसीब होता है। नो डाउट राकिम भी बहुत अच्छा बोले हैं। लफ्ज़ों का चुनाव और लफ्ज़ को लफ्ज़ से जोड़ना ये बड़ा मायने रखता है। तो मेरे पास जो दोनों वैसे अच्छे मुकर्रर हैं, मैं इनको पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूँ, लेकिन आज जो है वो अली रज़ा जो हैं, अलीज़र शाहिद जो हैं, ये मेरे पास फर्स्ट पे हैं। ठीक है, फर्स्ट तो है अलीज़र। मैं अब बस अपने सिर्फ रिमार्क्स दूंगा जो मैंने नोट किया। आपका मवाद बहुत अच्छा था अलीज़र, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। और अली राकिम साहब को मैं सिर्फ एक मशवरा दूंगा, और ये सिर्फ इसको आप मेरा एतराज़ मत समझिएगा, एक मशवरा है और ज़ाहिर है आप जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मुझे फ़ील हुआ, एक तो जब आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि यहाँ बच्चियों के साथ ज़्यादती वाजिब हो गई है, तो वाजिब की जगह आप ये कहते हैं लोगों ने मामूल बना लिया, क्योंकि वाजिब की डेफिनेशन कुछ और है। ठीक है, एक तो ये। और दूसरी चीज़ जो आपने जिक्र किया कि मौलाना को जलील किया जा रहा है, तो यहाँ लफ्ज़ जलील ना कहते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या कुछ हो रहा है, कोई लफ्ज़ दूसरा, क्योंकि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लत, कोई इंसान किसी को जलील नहीं कर सकता, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। तो जहाँ मौलाना का किसी का जिक्र हो, क्योंकि मौलाना की निस्बत दीन से होती है, तो उनके लिए कोई, अगर आप ये समझते हैं कि किसी मौलाना के साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो उसका कोई लफ्ज़ दूसरा चुन लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो फैसला शहज़ादी कमल साहिबा ने किया फैसला, क्योंकि जज ये, मैंने सिर्फ जो चीज़ें नोट की है मैंने वो कहा है, और अगर मेरी बात किसी बात से दिलाजारी हो तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूं। आपने बिल्कुल वही लफ्ज़ जो है वो उसी पे एतराज़ आपको भी हुआ है, मुझे भी
اسی لفظ پہ اعتراض ہوا تھا، کیونکہ ہم نا، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک دو لفظ اور کیے کہ ہم ایک ہستی ہمارے لیے بہت معتبر ہے نا، تو اگر ہم بہت فریکوینٹلی بھی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو کرتا نہیں بولیں گے، کرتے بولیں گے، ذلیل ہوتا نہیں بولیں گے. پہلے تو یہ کہ لفظ کا میں نے کہا نا کہ چناؤ تھوڑا سا وہ تھا کہ محنت تھوڑی سی کر لیتے ہیں، یا وہ شاید جلدی میں، آج کل ہماری زبان اس طرح ہو گئی ہے نا کہ ہم بہت سارے باہر جو گلی میں الفاظ ہم بولتے ہیں وہ یہاں پہ. تو بس یہ 2-4 چیزیں تھیں، باقی بالکل آپ جج ہیں. نہیں آپ ہیں، میرا یہ منصب نہیں ہے. میں تو صرف جو میں اپنی کم عقلی سے جو میں دیکھ پاتا ہوں، کم علمی سے بتا دیتا ہوں. فیصلہ تو ظاہر ہے آپ کی فیلڈ ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم شکر گزار ہیں علی راکم صاحب کے اور علی زر صاحب کے. آپ کو ماس جی کی طرف سے اور WB ہمانی کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ یہ گفٹ ہیمپرز لیجئے، کیونکہ معذرت چاہتا ہوں سوشل ڈسٹینس کا قانونی طور پہ تھوڑا خیال رکھنا، آپ وہی رہیے تاکہ یہاں سوشل ڈسٹینس سے آپ اپنی یہ گفٹ لیتے رہیے. یہ WB ہمانی کی طرف سے اور ماس جی کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپرز ہے. علی راکم صاحب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے یہ تحفہ جو ماس جی کی طرف سے ہے یہ آپ قبول فرمائیے، اور یہ WB ہمانی کی طرف سے یہ گفٹ ہے یہ قبول فرمائیے. اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں دونوں صاحبان کا، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور ترقی دے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے شہزادی کونین صاحب، شہزادی میں معذرت چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، شہزادی کمل صاحبہ، آپ تشریف لائیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. امید ہے کہ آپ بھی آئندہ بھی ان مقررین کی رہنمائی کے لیے تشریف لائیں گی. ناظرین اب مختصر سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے، اب ہم آئیں گے تو علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارا موضوع ہے رمضان اور اخلاقیات. اس کے بعد حمد و نعت کا سلسلہ بھی ہوگا، معروف نعت خان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات باران رحمت، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہم ان کو بتاتے چلیں آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور اخلاقیات، اور ہمارے ساتھ ممتاز علماء کرام موجود ہیں. میں ان کا تعارف کراتے چلوں. جناب ممتاز عالم دین ہیں اور ہمارے ہمیشہ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ اور دین کی خدمت پوری دنیا میں کرتے ہیں، جناب مفتی اقبال نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کا روزہ بھی انشاءاللہ آپ کا اچھا گزرا ہوگا جو کل گزرا، اور آپ آنے والا روزہ بھی انشاءاللہ دعا رکھیں. بہت شکریہ تشریف لائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ہے، روحانیت سے بھی تعلق ہے، اور وائس چیئرمین ہے اتحاد بین المسلمین کے جناب آغا جعفر رضا علوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آپ شفقت فرماتے ہیں دونوں حضرات، میں آپ کا ممنون و متشکر ہوں، اور آپ سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ایک موضوع ہم رکھتے ہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور اخلاقیات. قبلہ پہلا سوال میرا مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے ہے کہ یہ فرمائیے کہ حالت روزہ میں اخلاقیات کی کیا حیثیت ہے، اور انسان روزے کی حالت میں غصہ اور اخلاقیات کی حدود کراس کرتا ہے، اس میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انکا لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم. شکریہ فرحان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو اور بلندی عطا فرمائے. بہت شکریہ، آپ ہمیں مدعو فرماتے ہیں. خدا تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور لمبی عمر عطا فرمائے. دیکھیں آج کا جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے وقت کے لحاظ سے بڑا اہم ہے. رمضان بھی ہے اور اخلاقیات کی بات بھی ہے. اخلاقیات دین کا حصہ ہے، دین اسلام کا. کیونکہ جس ادیان کو، دین کو دیکھو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات اچھی ہے، مگر ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں اگر اخلاقیات سیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھ لیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے خلق عظیم کے جو پیکر ہیں، جن کا اخلاق، جن کا خلق پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے،
यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सामने रखें और हम सीख सकते हैं। सहाबा किराम की एक जमात गई हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इखलाक यानी खुल्क कैसा था। तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इखलाक कुरान था। यानी तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान के हर सफ़े के ऊपर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इखलाक यानी खुल्क बिखरा हुआ नजर आता है। यानी हुजूर चलता फिरता कुरान थे, यानी कुरान से एक लम्हे के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात दूर नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा से सीखें, पढ़ें और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था, किरदार कैसा था। अगर वो मुबल्लिग है तो तबलीग करने से पहले वो ये सोचे कि मेरे इखलाक कैसे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था। उसको मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए कि मुस्कुरा कर बात करना ये भी एक सदका जारिया है। अगर वो खतीब है तो वो खैशत इलाही से डरे, क्या मैं इस काहिल हूं जैसे मिंबर पे बैठा हूं, मेरे इखलाक किस तरीके के हैं। अगर मेरे इखलाक अच्छे हैं फिर मैं अहल हूं मैं इस मिंबर पर बैठूं। अच्छा, ये भी तो होता है ना किबला के हम बात करते हैं और हमारी बात में असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम खुद प्रैक्टिकल नहीं होते। मिसाल के तौर पर मैं झूठ बोलता हूं और मैं किसी को नसीहत करूं कि तुम झूठ ना बोलो, जबकि उसने मुझे कभी सुना ना हो कि मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन उस पर कुदरती तौर पर असर नहीं हुआ क्योंकि प्रैक्टिकली मेरा नहीं है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो असरअंदाज होता था लोगों की जिंदगी पे, उनका इखलाक, वो इसलिए होता था कि वो खुद प्रैक्टिकल थे। यही थे अंबिया किराम तो वैसे मासूम होते हैं, मासूम अनिल खता होते हैं। औलिया किराम की जिंदगी को देख लो, सहाबा किराम की जिंदगी पाक को देख लो, अहले बैत अतहार की जिंदगी देख लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की जिंदगी को देख लो, तो ये वो लोग थे कि पहले खुद अमल करते, अपने ऊपर खुद नाफिज करते, फिर दूसरों को बताते। इसी तरह तो इस्लाम फैला है। चीनी का भी कोई वाक़या हजरत बायजीद बस्तामी के बारे में आता है, कोई औरत आई बड़ी दूर से अपने बच्चे को लेके, हुजूर ये मेरा बेटा है, ये मीठा बहुत खाता है, इसको दम कर दो। तो उन्होंने फरमाया कि कल आप आ जाना। तो उन्होंने कहा मैं बड़ी दूर से आया हूं तो आप आज ही कर्म करे कर, नहीं आज नहीं हो सकता। चली गई। फिर कुछ दिन के बाद फिर वापस आई तो हजरत बैठे थे, तो जैसे बैठे कि मैं दम कराने आई, मीठा बहुत खाता है, तो आपने उसी टाइम सूरा पढ़ी, इन्ना आतैना कल कौसर, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दम कर दिया। कहने के हजरत ये काम आप उसी दिन भी तो कर सकते थे, मैं इतनी सफ़र की मुशक्क़तें काट के आपके पास आई थी। आप अल्लाह के वली हैं। बायजीद बुस्तामी का तसव्वुफ़ की दुनिया में बहुत बड़ा एक नाम मिलता है, उनका बहुत बड़ा किरदार है। यानी ईसाइयत के साथ उनके जो मनाज़रे और दीन का जो काम है, एक किताबें भरी पड़ी हैं। तो उन्होंने फरमाया बीबी बात ये थी, उस दिन जब आप दम कराने के लिए आई थी तो मैं खुद मीठा खा के बैठा था। देखिए हमारे असलाफ की जिंदगी कितनी सादा है, मगर हम सीखते नहीं है। हम पढ़ते जरूर हैं मगर हम इस पर अमल नहीं करते। हमने हर चीज को, इखलाकियात को जो है ना, बहुत अखलाकियात के दायरे में हम नहीं लाते। अब मैं जो आपका अहम सवाल था उस तरफ आ रहा हूं, जो आप इरशाद फरमा रहे थे कि रमजान के अंदर अखलाकियात, रमजानुल मुबारक में रोजे की हालत में तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि सांस देरे भूखा प्यासा होता है, तो रोजा सब्र का दर्स भी देता है। वरना थोड़ी सी बात हो जाए तो घर में अपने से बहर हो जाते हैं, कहते हैं नहीं आज तो मैं रोजा आपसे खोलूंगा, इतनी तक सुनने को बातें मिलती हैं। ये बद इखलाकी है। बद इखलाकी का तस्वुर इस्लाम में नहीं है। अखलाकियात का जिक्र यानी कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर जा बजा है। मैं खुलासा पेश करूं कि अखलाक एक इस्लाम की वो सीढ़ी है, जितनी मंजिल इस्लाम की तय करनी हो, अखलाकियात का दामन मजबूती से थाम लिया जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह तुम्हें बेटी दे, बेटा दे, साहिब औलाद बनो, उसका नाम अच्छा रखो। वाह। अपने बुजुर्गों के नाम पे उसका नाम रखो, फिर उसकी अखलाकियात पे तवज्जो दो। अखलाकियात कैसे बनती है? ये 2 तोले की जो जबान है, जब गुफ्तगू करते हैं इसमें बड़ी लज्जत होती है, बड़ा मिठास होता है। अगर इससे अच्छी गुफ्तगू की जाए तो वो दिलचस्प होती है। जैसे आइम्मा ताहिरीन की आप हयात तैयबा उठा लें तो अपने तमाम बच्चों के नाम या मोहम्मद रखा है, या अली रखा है, या फातिमा रखा है। यानी जो आपने बात की ना कि अपने बुजुर्गों के नाम पर, क्योंकि नाम का भी एक असर होता है।
مفتی اقبال نقشبندی صاحب نے جس طرح ناظرین بات کی اور آپ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اور اب بات چل پڑی ہے جیسے ابھی انہوں نے فیملی کا ذکر کیا کہ فیملی کے اندر انسان جو گھر جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ سے روزہ کھولوں گا، آپ نے یہ کیا بنا دیا. تو یہیں سے میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال مجھے صرف ایک سیکنڈ دیں گے. جی ضرور. میں بات صرف یہ مکمل کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے ہے. جی صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن ہم اس کی شفاعت کریں. ارے واہ واہ. شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، بالکل. فرائض واجبات کا پابند ہو، رمضان کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں وہ کرتا جائے جس کا نام محمد ہو. اور نام بڑے ادب والا ہے. ہم تو قبلہ اس نام کو بغیر وضو کے لیتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے، بے ادبی سمجھی جاتی ہے کہ جس کا نام محمد ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکارے گا آئے نا محمد، محمد نام والے ادھر آ جاؤ، جس کے نام محمد ہے، سارے دوڑے ہوئے جائیں. قرآن کے حروف کو بغیر وضو کے نہیں لیا جاتا. اسی طرح وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. بالکل ناطق ہے. ان کا نام پاک جب ہم بغیر وضو کے نہیں لیتے، یہ تو صفات کا اتنا ادب ہے تو ذات کا کتنا ادب ہے. نام رکھنے کے بعد اس کی ذمہ داری تو پھر ذات کا کتنا ادب ہوگا جو سراپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آخری بات، حضرت ابو ہریرہ گزر رہے ہیں، ایک کونے میں آئے تو پیچھے ہٹ گئے. نماز کا وقت ہوا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ آج تم نے مجھے دیکھا سلام نہیں کیا، گلی سے آ کے پھر واپس چلے گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ میرا وضو نہیں تھا، میں اس لیے پیچھے ہٹا ہوں کہ میں آقا کو سلام کروں اور میرا وضو نہ ہو، میں اپنے مرشد اعظم سے ملوں، قدم بوسی کا شرف حاصل کروں اور میرا وضو نہ ہو. حضور میں اس کو بے ادبی تصور کرتا ہوں. زبردست خوبصورت بات. ہمارے بڑے سینئر ہمارے نو خان ہیں ندیم ذرا سرور صاحب، ان کے زبانی میں نے ایک بات سنی تھی. نام لینا مجھے اس لیے ضروری ہے کہ جس کے جملے ہیں تو حق ادا ہو جائے. ظاہر ایک بہت بڑا نام ہے نو خانی میں، ہمارے بڑے سینئر بھی ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ظاہر مولا کے ذاکر ہیں. میں نے ایک جملہ سنا اور آپ کی بات سے مجھے یاد آیا تو میں آپ کو سبق سنانے کی حیثیت سے، کیونکہ آپ عالم دین ہیں، تمام ناظرین کو جو مجھ سے چھوٹے ہیں بتاتے چلوں کہ ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں بڑا اضطراب میں رہتا ہوں، بڑی سختی میں رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ڈپریشن میں محسوس کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں خوف میں مبتلا ہوں. تو ایک بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو یہ بتا تو اب تیرا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے کہ جن کا تو کفیل ہے. کہا میں اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہوں، بیوی بچوں کی، تو میرا رویہ ان پہ سخت ہے. کہتے تو گھر کا سربراہ ہے، اگر تو اب جن کا تو سربراہ ہے ان پر سختی کرے گا تو اللہ ایسی سختی تجھ پر ڈالے گا کہ دنیا تجھ پہ سختی کرے گی. تو ہمیں چاہیے کہ جو اختیارات ہمارے پاس ہیں ہم شفقت فرمائیں. جیسے کہ آپ علماء کرام آتے ہیں، میں آپ سے عمر میں اور تجربے میں بھی چھوٹا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بہت شفقت فرماتے ہیں اور پیار کا انداز ہے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی آپ اگر باروب طریقے سے بیٹھے ہوتے اور جواب نہ دیتے، غصے سے بھی بات کرتے، تب بھی ہم آپ کا احترام کرتے. لیکن یہ آپ کی اخلاقیات ہے کہ آپ اس انداز سے بات کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اخلاقیات کو برقرار رکھیں، اور اخلاق ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے. جیسے ہم پیسے کی اور پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اپنے معاملات کی. کیونکہ ہر انسان کا عروج اور زوال ہے. جب آپ عروج پہ ہوتے ہیں تو دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، لیکن جب آپ کا عروج ختم ہو جاتا ہے تو کمال یہ ہے کہ آپ کا کردار اس انداز سے ہو کہ لوگ آپ کو اس وقت بھی جب آپ کا عروج نہ ہو لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ کے کردار کی گواہی دیں. تو ناظرین یہ سیگمنٹ ابھی جاری و ساری ہے کیونکہ وقت ہوا ہے وقفے کا. ہم ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور اخلاقیات. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگلے بریک کے بعد ہم آپ کے درمیان دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات.